पहचान लिया जाता है। कौन पहचान लिया जाता है? जो जिन सम्यक्त्व का आराधक सम्यक दृष्टि है, वो एक सम्यक दृष्टि के द्वारा कैसे पहचाना जाता है तो बता रहे। वत्सल्यम, सम्यक दर्शन के 8 गुण हैं, सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं, और सम्यक दर्शन को पहचानने के ये 8 चिन्ह हैं। ये 8 8 8 की संख्या 24 है ये, लेकिन 24 में एक तीनों में है। एक ऐसा गुण है, एक ऐसा लक्षण है और एक ऐसा अंग है जो तीनों में समान है। वो सबसे पहले नाम लिखा है आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने उसका, वात्सल्य। एक सम्यक दृष्टि दूसरे सम्यक दृष्टि को उसके वात्सल्य से पहचान लेता है कि ये सम्यक दृष्टि जी। क्या बड़ी बात है। और वात्सल्य का अर्थ क्या होता है? आपने पिछले वर्ष पढ़ा था, पिछले वर्ष से भी पिछले वर्ष, क्योंकि अब तो 2021 में आ गए अपन, तो अपन 2019 में थे कारकल में, तो वहां पर अपन ने एक श्लोक पढ़ा था, आप स्मरण करना। स्वयूथ्यान प्रति सद्भाव सनाथा पीत कैतवा प्रतिपत्तिर यथा योग्यम वात्सल्यम अभिलप्यते। समंत भद्राचार्य कहते हैं रत्नकरण श्रावकाचार्य में कि अपने समूह वालों के प्रति, अर्थात अपना समूह कौन सा समूह है? कर्नाटक का समूह अलग है क्या? महाराष्ट्र का समूह अलग है क्या? उत्तरापथ का अलग समूह है क्या? नहीं, यहाँ पर जो समूह की बात हो रही है, जिन भक्तों का समूह है ये, कोई अलग दूसरे समूह की बात नहीं करना है। जिन भक्तों का जो अपना समूह है, उसमें स्वयूथ्यान, जितने सदस्य हैं उस समूह में, उन सबके प्रति सद्भाव सनाथा पेत कैतवा यथा योग्यम प्रतिपत्ति, सद्भाव से संपन्न यानी अपनी भावनाएं अच्छी रखते हुए, और अपेत कैतवा, कैतव का अर्थ होता है छल कपट, यानी बनावटीपना नहीं होना। इस तरह का जो अपन आदर गौरव पूजा प्रशंसा रूप जो व्यवहार करते हैं एक दूसरे से, जिन भक्त परस्पर में एक दूसरे के साथ आदर गौरव पूजा प्रशंसा का जो बर्ताव करते हैं, जो पूजा के योग्य हैं उनकी पूजा करेंगे, जो प्रशंसा के योग्य हैं उनकी प्रशंसा करेंगे, जो आदर के योग्य हैं उनका आदर करेंगे, जो गौरव के योग्य हैं उनका गौरव करेंगे। ये 4 अर्थ दिए प्रभाचंद्र आचार्य महाराज ने रत्नकंड श्रावकाचार्य में। तो यथा योग्यम, जिसके जो योग्य है वैसा बर्ताव करने का नाम वात्सल्य है। तो वात्सल्य का अर्थ एक तो बताया है शास्त्रों में, सधर्मणि वत्से गोवत् स्नेह वत्सलत्वम। वत्स का अर्थ बछड़ा होता है, गाय का बच्चा होता है ना, उसको वत्स बोलते हैं। उससे वात्सल्य शब्द बना है। जो जैसे गाय का बछड़े से स्नेह होता है, मनोहर वर्णी कहते थे कि कैसा स्नेह होता है गाय के बछड़े से, तो बोले अब 3 चीजें देखना गाय के साथ, गाय और बछड़े के बीच में 3 चीजें खास देखने मिलती है। एक पहली चीज तो ये है कि वो गाय उसको बछड़े को दूध पिलाते समय चाटती है, तो ये एक निशानी है स्नेह की। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि यदि वो बछड़ा, कभी कभी क्या होता है, वो बछड़ा खड़े खड़े पता नहीं उसके अंदर कोई करंट आता है तो वो उछलता है, उछलने लग जाता है वो। तो उछलते उछलते अगर वो कहीं ऐसे स्थान पर चले जाए जहां से वो बाहर नहीं आ सकता, तो गाय उसको बचाने के लिए उस गड्ढे के अंदर चली जाती है, उसकी रक्षा करने। और तीसरी बात उन्होंने ये बताई कि अगर गाय, उस बछड़े पर कोई कुत्ता या भेड़िया, भेड़िया का अर्थ वुल्फ होता है, जो जंगली जानवर है,
नरी बुंदी। और ऐसे और भी कोई खूंखार प्राणी अगर उस पर आक्रमण करते हैं तो गाय अपनी जान को खतरे में डालकर उसकी रक्षा करती है, इतना उसको प्रेम होता है बछड़े से। तो ऐसा प्रेम सम्यक दृष्टियों का एक दूसरे के प्रति होता है जिन भक्तों का, पर चाटते नहीं है वो। ये अभिप्राय उसको समझने का है, सिर्फ क्रियाओं को नहीं पकड़ना, उसके भाव जो होते हैं इतना स्नेह से भरे हुए होते हैं। और एक उसमें उदाहरण आता है, अभी तो पहले ही वात्सल्य की बात कर रहे हैं, अभी पहले अपन नाम सुन लेते हैं, फिर वात्सल्य का हम दृष्टांत बाद में सुनाते हैं। दूसरा है विनय। विनय बहुत लोग करते हैं, बहुत प्रकार से करते हैं, लेकिन एक सम्यक दृष्टि दूसरे सम्यक दृष्टि की विनय को देखकर पहचान सकता है कि ये सम्यक दृष्टि कर रहा है। और तीसरी चीज बताई अनुकंपा है, उसकी अनुकंपा, जीवों के प्रति उसके अंदर जो करुणा है, वो सम्यक दृष्टि जीव के अंदर कुछ अलग प्रकार की करुणा होती है। उसको देख करके दूसरा सम्यक दृष्टि पहचान सकता है कि ये करुणा करने वाला कोई जिन भक्ति होगा, सम्यक दृष्टि जीव होगा। और फिर तीसरा बताया, चौथा बताया सुदान दच्छा है। अब देखो, पहली बार अगर किसी सम्यक दृष्टि जीव को गुरु के लिए दान देने मिला, अवसर आ गया उसको दान देने का, तो उस समय उसके अंदर एक ऐसी कुशलता रहेगी जो एक मिथ्या दृष्टि को सिखाने पर भी नहीं आ सकती। ऑटोमेटिक उसके अंदर ऐसा रहेगा कि अब महाराज जी को क्या आवश्यकता है, ये सब अपने आप उस समय उसके अंदर कोई अजीब सी तरंगे चालू हो जाएगी और वो एकदम अच्छे ढंग से आहार कराएगा। तो उसकी उस कुशलता को देखकर दूसरा सम्यक दृष्टि पहचान लेता है कि ये जीव सम्यक दृष्टि। फिर छठा क्या है, मग्ग गुण सनसनाए, यानी जब मोक्ष मार्ग के गुणों की जब वो प्रशंसा करता है तो उसकी प्रशंसा को सुनकर अन्य सम्यक दृष्टि जीव को समझ में आता है कि ऐसी प्रशंसा कोई दूसरा नहीं कर सकता। ये जो प्रशंसा निकल रही है ये किसी सम्यक दृष्टि के अंदर से निकल रही। फिर इसके बाद कह रहे हैं छठा अवगुहन। अगर कोई गलती हो जाती है किसी अपने जिन भक्त भाई से या बहन से, तो उस गलती को वो बहुत बड़ी कुशलता से अप्रकट रखता है, यानी वो किसी को भी जानने नहीं देता कि इससे ऐसी गलतियां हुई है, और फिर उसको सुधरने का मौका देता है। गलती प्रकट होने के बाद क्या होता है कि या तो वो चोरी से करता है, अगर उसकी आदत पड़ी होगी तो वो चोरी से गलती करता है, या फिर वो खुलकर करने लगता है कि जाओ तुमने मेरे को बदनाम तो कर ही दिया, अब तो मैं हूं ही वैसा तो क्या करूं, तो फिर वो ओपन हो जाता है। लेकिन ये दोनों चीजें नहीं होने देता सम्यक दृष्टि। तो उसकी इस प्रवृत्ति को देखकर अन्य सम्यक दृष्टि पहचान लेता है कि ये सम्यक दृष्टि है। फिर रखण आई, फिर जो श्रद्धा से कोई भटक रहा है या फिर कोई क्रियाओं को छोड़ रहा है, जो अनुष्ठान है शास्त्रों के, उसको अगर कोई छोड़ रहा है तो उसको बड़ी कुशल युक्तियों से, बड़े उपायों से उसको वापस पक्का कर देता है। मतलब गिरे हुए को वो उठा देता है। इस प्रवृत्ति को देखकर अन्य सम्यक दृष्टि समझ लेता है कि ये जीव मिथ्या दृष्टि नहीं है। और अंतिम दिया है अज्जवे ही भावे ही। ये सात चिन्ह हो गए थे, आठवां चिन्ह है वो उसके अंदर की जो सरलता होती है, एकदम सरलता रहती, कुटिलता टेढ़ापन नहीं रहता। उसकी सरलता से भी दूसरा सम्यक दृष्टि पहचानता है कि ये इतनी सरलता जो है इसमें, ये मिथ्या दृष्टि नहीं है, ये सम्यक दृष्टि है। तो इन 8 चिन्हों से सम्यक दृष्टि की पहचान होती है अन्य सम्यक दृष्टि के द्वारा। ये आचार्य कुंद स्वामी लिखा है। और इसमें प्रधान जो देखिए, इसमें 3 अंग भी आ जाते हैं। 8 चिन्हों में 3 चिन्ह जो है वो सम्यक दर्शन के अंग रूप है। एक वात्सल्य है, दूसरा उपगूहन है और तीसरा स्थितिकरण है।
और सम्यक के जो 8 गुण हैं उनमें भी वात्सल्य। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब तीनों गाथाओं में वात्सल्य है, सम्यक के अंगों में भी वात्सल्य है, सम्यक के गुणों में भी वात्सल्य है, और सम्यक के चिन्हों में भी वात्सल्य, लक्षणों में भी वात्सल्य है, तो फिर अगर आपस में कोई किसी के मन में कुछ रह गया हो तो उसको क्षमा करके वापस वात्सल्य में आ जाए। ये इसका सार है। वात्सल्य बहुत महत्वपूर्ण है। जिन लोगों के जीवन में वात्सल्य और विनय है, ये 2 चिन्ह इसमें भी है पहचान में, उनकी संलेखना अच्छी होती है। और जो लोग अभिमान करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और फिर दूसरों को छोटा बताते हैं, उनकी संलेखना ठीक नहीं हो पाती। इसलिए ये ध्यान में रखने की बात है। जैनम जयतु शासन। आरती करना, हाँ याद है। अभी पहले अपन ये पूर्ण कर लेते हैं। ಈಗ ಪೂಜ್ಯ ಧ್ಯಾನ್ ಸಾಗರ್ ಜಿ ಮಹಾರಾಜರವರು ಒಬ್ಬ ಸಮ್ಯಕ್ ದೃಷ್ಟಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸಮ್ಯಕ್ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಗುರುತಿಸುತ್ತಾನೆ ಎನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನದ 8 ಲಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಅಂಗಗಳ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಚಾರಿತ್ರ ಪಾವಡದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ಕುಂದಕುಂದರು ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನದ ಸಮ್ಯಕ್ ದೃಷ್ಟಿಯ 8 ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಸಮ್ಯಕ್ ದೃಷ್ಟಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸಮ್ಯಕ್ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸ್ತಾನೆ, ಅದೇ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನದ 8 ಅಂಗಗಳು ಕೂಡ ಆಗಿವೆ. ಮೊದಲನೇದು ವಾತ್ಸಲ್ಯ. ಅವರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ಒಬ್ಬ ಸಮ್ಯಕ್ ದೃಷ್ಟಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬನನ್ನ ಸಮ್ಯಕ್ ದೃಷ್ಟಿಯೋ ಅಥವಾ ಮಿಥ್ಯಾ ದೃಷ್ಟಿಯೋ ಎಂಬುದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾರಾಜರು 2019ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದಂತ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಚಾತುರ್ಮಾಸ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಭಾವಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ರತ್ನಕರ್ಣಕ ಶ್ರಾವಕಾಚಾರ ಗ್ರಂಥದ್ದು. ಆಗ ವಾತ್ಸಲ್ಯಾಂಗದ ವರ್ಣನೆ ಬರುವಾಗ ಹೇಳಿದಂತ ಶ್ಲೋಕ, ಆ ಮಾತನ್ನ ಈಗ ಕೂಡ ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಸ್ವಯುಕ್ತ್ಯಾನ್ ಪ್ರತಿ ಸದ್ಭಾವ ಸನಾತಾಪೇತ ಕೈತವ ಪ್ರತಿಪತ್ತಿರ್ ಯಥಾಯೋಗ್ಯಂ ವಾತ್ಸಲ್ಯಂ ಅವಿರಕ್ತತೆ. ಹಾಗೆ ಜನಭಕ್ತರ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮ್ಯಕ್ ದೃಷ್ಟಿ ಅಥವಾ ಸಮ್ಯಕ್ ದೃಷ್ಟಿ ಉಳ್ಳಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಭಾವನೆಗಳಿರ್ತದೆ. ಅವನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಂಚನೆ, ಕಪಟತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸಮ್ಯಕ್ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಾನೆ, ಅವರನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ಗೌರವಿಸುವುದು, ಅವರನ್ನ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡುವುದು, ಪೂಜಿಸುವಂಥದ್ದು, ಅವರವರ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹ ಭಾವನ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಆ ಸಮ್ಯಕ್ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇವನು ಸಮ್ಯಕ್ ದೃಷ್ಟಿಯೋ ಅಥವಾ ಮಿಥ್ಯಾ ದೃಷ್ಟಿಯೋ. ಈ ಹಸು ಮತ್ತು ಕರುವಿನ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕರು ಹಸುವಿನ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಯುವಾಗ ಕರು ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವಾಗ ಹಸು ಅದನ್ನ ತನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ನೆಕ್ತದೆ, ಅದನ್ನ ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ಕಾಣ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಕರುವಿನ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತದೆ ಸ್ನೇಹದಿಂದ. ಹಾಗೆ ಇದು ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ವಿನಯ ಗುಣದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಸಮ್ಯಕ್ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಗುರುತಿಸಬಹುದು, ಅನುಕಂಪದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಗುರುತಿಸಬಹುದು, ದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಮೋಕ್ಷ ಮಾರ್ಗದ ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇವನು ಸಮ್ಯಕ್ ದೃಷ್ಟಿಯೋ ಅಥವಾ ಮಿಥ್ಯಾ ದೃಷ್ಟಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ 6ನೇದಾಗಿ ತಪ್ಪುಗಳಾದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲರ ಎದುರು ಪ್ರಕಟಗೊಳಿಸದೆ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಸಮ್ಯಕ್ ದೃಷ್ಟಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸಮ್ಯಕ್ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಗುರುತಿಸುವಂಥದ್ದು, ಅದು ಒಂದು ಅಂಗ ಕೂಡ. ಹಾಗೆ 7ನೇದು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ, ಜಿನ ಧರ್ಮದಿಂದ ಯಾರಾದ್ರೂ ವಿಮುಕ್ತರಾಗಿದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ಪುನಃ ಆ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸುವಂಥದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತೆ ನಂಬಿಕೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಸರಳತೆ, ಅವರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿನಯ ಗುಣ, ಸರಳತೆ, ಇದರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಸಮ್ಯಕ್ ದೃಷ್ಟಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬನನ್ನ ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಪೂಜ್ಯ ಚುಲ್ಲಕರ್ ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೀಗೆ ಈ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನದ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ, ಚಿಹ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯ
ಅದ ಲಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಚಿಹ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಅಂಗದ ಬಗ್ಗೆ, ಸಮ್ಯಕ್ ದೃಷ್ಟಿಯ ಗುರುತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಪೂಜ್ಯರು ತಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಚನದಲ್ಲಿ, ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ, ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮಹಾರಾಜರು ಸಮ್ಯಕ್ ದೃಷ್ಟಿಯಾದಂತಹ ಜೀವಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಚರ್ಯೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅತಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ನಮಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನದ ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಕಾರಣಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಗ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದರ್ಶನ ಮೋಹನೀಯದ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ, ಸಮ್ಯಕ್ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಮತ್ತು ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವ ಪ್ರಕೃತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅನಂತಾನುಬಂಧಿ ಕ್ರೋಧ, ಮಾನ, ಮಾಯ, ಲೋಭ ಕಷಾಯಗಳು ತಗ್ಗಿ ತಂಪಾಗಬೇಕು. ಇವು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಇಲ್ಲವಾಗ್ತದೋ ಅಷ್ಟಷ್ಟು ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವ ದೃಢವಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಅರಹಂತ ಜಿನೇಂದ್ರರ ಬಿಂಬವನ್ನು ದರ್ಶನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ತೀರ್ಥಂಕರರ ಪಂಚಕಲ್ಯಾಣಗಳ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ನೋಡುವುದರಿಂದ, ಹಾಗೆಯೇ ವೇದನೆಯ ಅನುಭವದಿಂದ, ಸದ್ಗುರುಗಳ ಧರ್ಮಶ್ರವಣದಿಂದ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಭವಸ್ಮರಣೆಯಿಂದಲೂ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವೀಗಾಗಲೇ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾವ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಗ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದರ್ಶನ ಮೋಹನೀಯದ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ, ಸಮ್ಯಕ್ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಮತ್ತು ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವ ಪ್ರಕೃತಿಗಳು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು ವಿಸ್ತಾರವಾದಂತಹ ಅಧ್ಯಾಯ ಇದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಅನಂತಾನುಬಂಧಿ ಕ್ರೋಧ, ಮಾನ, ಮಾಯ, ಲೋಭದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಲಾಗಲೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರೋಧ, ಮಾನ, ಮಾಯ, ಲೋಭಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಧಕ್ಕೆ ತರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷ ಮಾರ್ಗದ ಪಥದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂತೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಷಾಯ ಭಾವಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂತೆ, ತಗ್ಗಿದಂತೆ ತಂಪಾಗಿ ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತಷ್ಟು ದೃಢವಾಗ್ತದೆ. ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ದೃಢ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ನಾವು ಸಮ್ಯಕ್ ದೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಸಮ್ಯಕ್ ದೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆಯೇ ಈಗಾಗಲೇ ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳೇನಿವೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆರೂಢ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಆ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಒಳಪಡ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವು ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಆಗ್ತದೋ ಆಗ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನವು ಕೂಡ ನಮ್ಮಿಂದ ಬಹಳ ದೂರ ಆಗ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಜನ್ಮವನ್ನ ತಾಳಿದ್ದೇವೆ, ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ತಿರ್ಯಂಚಗತಿಯ ಜೀವಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾರಕಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಏನು, ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅರಿಹಂತರು ಜಿನೇಂದ್ರರ ಬಿಂಬವನ್ನ ದರ್ಶನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ. ಈಗಾಗಲೇ ದೇವತೆಗಳ ನಾವು ಭವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದಂತೆ, ದೇವತೆಗಳು ಜನ್ಮತಃ ಅವರು ಮಿಥ್ಯಾದೃಷ್ಟಿಗಳಾಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದವರಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತೀರ್ಥಂಕರರ ಈ ಪಂಚಕಲ್ಯಾಣದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗ, ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗ, ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತಹ ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳು ಯಾವಾಗ ನಂದೀಶ್ವರ ದೀಪಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿಂದ ಜಿನೇಂದ್ರ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ತಾರೋ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಮವಸರಣದ ವೈಭವವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಆ ವೈಭವವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜಿನೇಂದ್ರರ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನಷ್ಟು ದೃಢ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವೈಭವದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಜಿನೇಂದ್ರ ಭಗವಂತನನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ
ಸಮವಸ್ತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಕುಳಿದಂತಹ ಜಿನೇಂದ್ರ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಭವ್ಯರು ಕೂಡ ಸಮವಸ್ತ್ರಣದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಮವಸ್ತ್ರಣದೊಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಅಭವ್ಯರು ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಏನೇನು ಪ್ರಸಾದ ಭೂಮಿಗಳಿವೆ, ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜಿನಬಿಂಬಗಳನ್ನ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆಯೇ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ಗುಣಗಳು ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಇದು ನನ್ಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಈ ಸಮವಸ್ತ್ರಣದ ವೈಭವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ಜಿನೇಂದ್ರ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಭಕ್ತಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತ ಭಾವನೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಈ ಜಿನೇಂದ್ರ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆಯೂ ಅವರಿಗೆ ಜಿನಬಿಂಬವನ್ನು ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆಯೂ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ತೀರ್ಥಂಕರರ ಪಂಚಕಲ್ಯಾಣದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ನೋಡುವುದರಿಂದ ನಾವು ಈಗ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ತೀರ್ಥಂಕರನ್ನ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ತೀರ್ಥಂಕರರ ಜಿನಬಿಂಬವನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪಂಚಕಲ್ಯಾಣದಂತಹ ವೈಭವವನ್ನು ಬಹಳ ವೈಭವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸ್ತೇವೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮ್ಯಕ್ ದೃಷ್ಟಿಗಳಾದವರು ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರಿಗೆ ತೀರ್ಥಂಕರರ ವಿಚಾರಗಳು ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೋ ಅವರೂ ಕೂಡ ಈ ಎಲ್ಲ ವೈಭವವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಲೀನರಾಗ್ತಾರೆ. ತೀರ್ಥಂಕರರ ಮೇಲೆ ಜಿನಬಿಂಬದ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಭಕ್ತಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೀರ್ಥಂಕರರ ಪಂಚಕಲ್ಯಾಣದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ವೇದನೆಯ ಅನುಭವದಿಂದ ನರಕದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಗ್ತದೆ? ನರಕದಲ್ಲಿ ವೇದನೆಯಂತೂ ಸದಾಕಾಲ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಸುಖ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಆ ವೇದನೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಯಾಕಾಗಿ ಈ ವೇದನೆ ಬಂತು ಎನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ಆ ವೇದನೆಯನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನವನ್ನ ಪ್ರಾಪ್ತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಜೀವಿಗಳು ನರಕಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸದ್ಗುರುಗಳ ಧರ್ಮ ಶ್ರವಣದಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೊಳ್ಳಂತಹ ಒಂದು ಭವ್ಯ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಆ ಭದ್ರಬಾಹು ಮುನಿಗಳು ಅವರ ಸಂಘ ಸಹಿತವಾಗಿ 12,000 ಮುನಿಗಳ ಒಂದು ಆಗಮನ ಆದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಭವ್ಯ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಅಂತಹ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಣ ಕಣದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನದ ಪ್ರಾಪ್ತತೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ಮುನಿಗಳು, ಮಾತಾಜಿಯವರು, ಅನೇಕ ತ್ಯಾಗಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಂದ ಈ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನದ ವಿಚಾರಗಳು ಉಪದೇಶದ ಮೂಲಕವಾಗಿ, ಅವರ ಚರ್ಯೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ, ಅವರ ತಪಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿ, ಧ್ಯಾನದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆ ವರ್ಗಣೆಗಳು ನಮ್ಗೆ ಕೂಡ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸದ್ಗುರುಗಳ ಮೋಕ್ಷದ ಮಾರ್ಗದ ಪಥವನ್ನ ಯಾರು ತಿಳಿಸ್ತಾರೋ ಅಂತಹ ಗುರುಗಳ ಉಪದೇಶವನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ, ಧರ್ಮಶ್ರವಣವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆಯೂ ನಮಗೆ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭವಸ್ಮರಣೆಯಿಂದಲೂ ನಾವು ಈ ನೆನಪು ಇಡಲಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಅಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾವ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರುವಂತೆಯೇ ಅದು 2 ದಿವಸಗಳ ನಂತರ ನಮ್ಗೆ ಮರೆತು ಹೋಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು, ತಿಳಿದಂತಹ ವಿಚಾರ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಈ ಭವದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲದಿದ್ರು ಮುಂದಿನ ಭವದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಅದು ನೆನಪಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಆಗ ನಮಗೆ ಜಾತಿ ಸ್ಮರಣೆ ಅಥವಾ ತಾನು ಹಿಂದೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಭವದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದೇನೋ ಎನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ, ಭವಗಳ ಸ್ಮರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ನಮಗೆ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ದೃಢತೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೇವರ್ಧಿ ದರ್ಶನ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ತಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಅನ್ಯ ದೇವರಲ್ಲೂ ನೋಡಿ. ದೇವತೆಗಳು ತಮಗಿಂತ ರಿದ್ಧಿ, ಕೆಲವು ದೇವತೆಗಳ ಏನು ವೈಭವ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಉಳಿದಂತಹ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ವೈಭವ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಎನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ಅವರು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಈ ಇನ್ನೊಂದು ದೇವಗತಿಯ ಜೀವಿಯ ವೃದ್ಧಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನದ ದೃಢತೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವೈಭವಗಳು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗ್ತದೆ. ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ಭವದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ರು ಎನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರವನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅವರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಈ ಜೀವ ಇಷ್ಟು ವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಭವದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಈ ಜೀವ ಮನುಷ್ಯ ಭವದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಈ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ತಕ್ಷಣ ಆ ದೇವತೆ ಕೂಡ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ಭವದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪುಣ್ಯದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವೈಭವವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈ ದೇವಗತಿಯ ಜೀವಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು ಎನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರವನ್ನು ಉಳಿದಂತ ತಮಗಿಂತ ರಿದ್ಧಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂತಹ ದೇವತೆಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನವನ್ನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರವನ್ನು
ಗ್ರಂಥಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಇದರ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಮುಂದಸ್ತರು ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಆದ್ರೂ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೇಕು, ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿದೆ. ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಸಹಾಯಕ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಬೇಕು, ಸಮ್ಯಕ್ ಅಸ್ತಿತ್ವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಲೋಚನೆ ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಎರಡನೇದು, ಈ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅನ್ನೋದು, ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಲಭಿಸುವುದು ಅದು ಇಷ್ಟಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ದಿನ ಬೆಳಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಸುಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಸಿಕ್ಕಂತ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುದು. ಈಗ ನಾವು ತೀರ್ಥಂಕರಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾರಿರ್ಬೋದು ವೈರಾಗ್ಯ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನೆಪದಲ್ಲಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಬರ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಆ ನೆಪ ಒಂದೇ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ. ಅದರ ಹಿಂದೆ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಬಹಳ ಸಂಗತಿಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯೋಗದಿಂದ ಕೇಳಿಸಿದ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ಕಲ್ಲು ಸಹಿತಕ್ಕಂತ ಮನುಷ್ಯ ಕ್ಷೇಣವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಕುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ಬೆಟ್ಟನ್ನು ಹೊಡಿತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಹೊಡಿಬೇಕು, ಕಲ್ಲನ್ನು ಹೊಡಿಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಹೊಡೆಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದು 20 ಪೆಟ್ಟು ಹೊಡೆದಾಗ 20ನೇ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಹೊಡಿಬೇಕು. ನಿಜವಾಗಿ ಹೊಡೆಯುವುದು ಆ 20ನೇ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ಆ 20 ಪೆಟ್ಟುಗಳು ಕೂಡ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಕೊನೆಗೆ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಅಥವಾ ಸಮ್ಯಕ್ ದೃಷ್ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ರಾತ್ರಿ ಬೆಳಗಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ದಿಢೀರನೆ ಲಭಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ತಿಳಿಸಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗುಳ ಪುಣ್ಯನೆಲ್ಲದಿಂದ ಈ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯವನ್ನ ನಡೆಸಿಕೊಂಡ ನಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಮತ್ತು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ, ಆ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಮನಗಳನ್ನ, ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿನ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯವನ್ನ ಮುಗಿಸುವುದೇ. ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೇಳಿ, ಕೇಳಿ. उनका प्रश्न है, अभव्य जीव सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो आपने क्या बोला था? नहीं, वो प्रश्न पूछ रहे हैं। अभव्य सम्यक की प्राप्ति करते हैं ऐसा तो नहीं बताया ना? नहीं, अभव्य जीव समोसरण में जाता है, उधर का वैभव देखकर दूसरी देव जो पूजा में बैठते वैभव करते, उस समय उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। मतलब 4 लब्धियां होती हैं। हाँ, 5वीं लब्धि नहीं हो पाती। हाँ ऐसा। हाँ, 4 दर्शन लब्धि। वो हाँ नहीं, क्षोक्षम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि और प्रायोग्य लब्धि, ये 4 लब्धियां तो हो जाती है, लेकिन सम्यक दर्शन के पहले होने वाली जो करण लब्धि है वो नहीं हो पाती, इसलिए सम्यक दृष्टि नहीं बन पाती। 4 लब्धियां तो रहेगा। हाँ, भव्य तो हमेशा मिथ्या दृष्टि है। ऐसा नहीं, फिर अभव्य सम्यक दृष्टि कैसे बनेगा? नहीं बनेगा, अभव्य के भी नहीं बनता। भव्य जीव, हाँ, भव्य जीव ही सम्यक दर्शन की योग्य। अगर समझे मिथ्या दृष्टि, चतुर्गति भव्यो सन्नी, आपने तो पढ़ा ना घुमट सार में, 4 गतियों का भव्य जीव हो,
पहली शर्त है कि वो चारों गतियों का हो सकता है, लेकिन भव्य होना अनिवार्य है और सैनी होना आवश्यक है, मन वाला हो, पज्जत तो पर्याप्तक होना आवश्यक है और जागृत होना आवश्यक है। सोते समय सम्यक दर्शन नहीं होगा। और सुलेसो, शुभ लेशा वाला हो, ऐसे जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता मैंने वो भावना में आगे आगे है। चलती अभव्य जाएगी। को नहीं आएगा। अभव्य की तो परिणति वैसे पारिणामिक भाव है, तो सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। अभव्य भव्य कैसे बनेगा? नहीं बनता, नहीं अभव्य भव्य नहीं बनता, नहीं बनता। अपरिवर्तनीय है वो। जैसे कुछ दाल होती है ना, तो आप उसको पकाते हैं तो भी मुंह में डालते तो कट से आवाज होती है, वो नरम नहीं होती है। वो अभव्य जीव वैसे होते हैं। महाराज ये कैसा रहता है? पूर्व मिथ्या दृष्टि रहता है। तो उसमें कोई बात नहीं, मिथ्या दृष्टि तो भव्य अभव्य दोनों हो सकते हैं, घोर मिथ्या दृष्टि हो सकती हाँ, फिर एकदम दीक्षा ले लिया क्या? है। कमठ ने इतना पार्श्वनाथ भगवान को 11 जन्मों तक के उसने उपद्रव किया, उनके 10 हुए, इसके 11 हो गए, लेकिन फिर भी वो अंत में ठीक हो गया। तभी भगवान को उनको केवल ज्ञान हुआ, तब उसको सम्यक दर्शन हो गया कमठ के जीव को। अभी वो सम्यक दृष्टि देव है। मतलब सडन हो गए, एक ही बार हुआ सडन नहीं, वो उनको धर्मेंद्र ने रोका, तू भाग मत, तूने इतना उपद्रव किया है ना, तू इधर आ जा, भगवान से क्षमा मांग। बहुत सुंदर वर्णन है ये, जिनसेन आचार्य महाराज ने पार्श्वाभ्युदय में किया है, और फिर अंत में वो आकर के क्षमा मांगता है। और भगवान तो क्षमा संपन्न थे ही, तो पहले से 10 जन्मों से और क्या कर रहे थे, वो क्षमा ही कर रहे थे उसको। तो फिर क्षमा, फिर उसको श्रद्धा होगी। उस तक उन्होंने अभव्य था, अभव्य नहीं था, मिथ्या दृष्टि था। मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि और अभव्य में अंतर। अभव्य हमेशा मिथ्या दृष्टि रहता है, लेकिन भव्य कभी मिथ्या दृष्टि होता है और फिर कालांतर में सम्यक दृष्टि हो सकता है। और सम्यक दृष्टि होने के बाद कई बार वो मिथ्यात्व में भी जा सकता है, फिर सम्यक दृष्टि, फिर मिथ्या दृष्टि, फिर सम्यक दृष्टि, फिर मिथ्या दृष्टि, ऐसा असंख्यात बार हो सकता है। गिन्नदि मुंचदि जीवो बेसम्मत्ते असंख्य वारो। औपशमिक और क्षायक्षमिक सम्यक दर्शन को एक जीव मोक्ष जाने तक असंख्यात बार प्राप्त भी कर सकता है और छोड़ भी देता है, ऐसा संभव है। करुणामयी चिन्मणि स्तुति चिन्मणि से 9 बज गए। चिन्मणि स्तुति के बाद आरती।